प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम नंदिका केसरी नाटक संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर एकादश पत्र द्वितीय एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबा। तो मो पूर्वर नंदिका केसरी नाटक संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर मध्य आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक देदेवी तो लिंक रे क्लिक करी देखनेबे। तो आमर ओडिया नाटक और एकांकिकार द्वितीय एकक रे दुईटी नाटक रही नंदिका केसरी किंबा तट निरंजना। तो दुईटी नाटक मध्यरु आमको दीर्घ प्रश्नोत्तर पाई जेकोसी गोटे नाटक को ही पढ़ा हेबो। सेमिस्टर एग्जाम रे जेकोसी दुईटी नाटक गोटे नाटकर प्रश्नोत्तर लिखा हेबो किंतु संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पाई उभय नाटक को पढ़िबो। तो तट निरंजना नाटक संपर्क में मध्य पूर्वर मु आलोचना कर सारी। तो आज आम नंदिका केसरी नाटक संपर्क में जानिबा। तो चलतु देखिबा सेमिस्टर आमर जंती प्रश्न आसे नंदिका केसरी नाटकर नामकरणर सार्थकता प्रतिपादन कर बा जेकोसी प्रश्न आसीबो नंदिका केसरी संपर्क में तो आम आज से ही विषय वस्तु संपर्क में जानिबा। तो चलतु देखिबा नंदिका केसरी नाटकर नाट्यकार होउछंती मनोरंजन दास। तो ओडिया नाट्य साहित्यर विकास क्षेत्र में जो महान स्रष्टागण सेमानंकर महार्घ अवदान रे ओडिया साहित्य को रुधिमंत तथा पुष्कल करिछंती सेमानंक मध्यरे नाट्यकार मनोरंजन दास अनन्य अटंती। सांप्रतिक जुगर सुप्रतिष्ठित नाट्यकार श्रीजुक्त मनोरंजन दास 1921 मसीहा जुलाई मास 25 तारिख रे कटक जिलार झारकटा पाटना ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। तांका पितांक नाम आर्तबंधु दास एवं मातांक नाम सुलोचना देई। तो ओडिया नाट्य साहित्यर विकास क्षेत्र में जो महान स्रष्टागण कर आविर्भाव होइथिला तो सेमानंक मध्यरु मनोरंजन दास अन्यतम। तो सांप्रतिक जुगर सुप्रतिष्ठित नाट्यकार होउछंती श्रीजुक्त मनोरंजन दास। तांको जन्म हेउछि केबे ना 1921 मसीहा जुलाई मास 25 तारिख कटक जिलार झारकटा पाटना। तो तांको पितांक नाम हेउछि आर्तबंधु दास एवं माता हेउछंती सुलोचना देई। ओडिया नाट्य साहित्य को मनोरंजन दासंक अवदान वास्तविक प्रशंसनीय। नाटक को उन्नत मानर करी परिवेषण करिबा शैली रे से केतेक परिवर्तन घटाई थिले। सेथिपाई से प्रातः स्मरणीय और वंदनीय। संप्रति अन्यान्य नाट्यकार माने तांकरी आदर्श रे प्रभावित होई बहु नाटक रचना करिबा दिगरे सफल होइछंती। एही सफल स्रष्टा चिरदिन पाई नाट्य जगतर अमूल्य संपत्ति भावे जुग जुग पाई साइता होई रहिबे एथिरे तिले मात्र संदेहर अवकाश नाही। तो ओडिया नाट्य साहित्य को मनोरंजन दासंक अवदान वास्तविक प्रशंसनीय अटे। तो नाटक को उन्नत मानर करी परिवेषण करिबा शैली रे से केतेक परिवर्तन घटाई थिले। तो सेथिपाई से प्रातः स्मरणीय एवं वंदनीय। तो अन्यान्य नाट्यकार माने तांकरी आदर्श रे प्रभावित होई बहु नाटक रचना करिबा दिगरे मध्य सफल होइछंती एवं एही सफल स्रष्टा चिरदिन पाई नाट्य जगतर अमूल्य संपत्ति भावे जुग जुग पाई साइता होई रहिबे एथिरे तिले मात्र संदेहर अवकाश नाही। तो वर्तमान नंदिका केसरी नाटक संपर्क रे जानिबा। मनोरंजन दासंक द्वारा रचित नाटक नंदिका केसरी ऐतिहासिक और किंवदंती तथा लोकविश्वास को आधार करी रचित। नंदिकार नाम इतिहास पृष्ठरे नाही। नंदिका एक किंवदंतीर चरित्र
ମାତ୍ର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଇତିହାସର ଚରିତ୍ର। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କଳିଙ୍ଗରୁ ଆସି ଉତ୍କଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କାଠଯୋଡ଼ିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ରଚିତ, ତ ତାହା ଐତିହାସିକ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥା ଲୋକବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ। ତ ନନ୍ଦିକାର ନାମ କୌଣସି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିକା ହେଉଛି ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଇତିହାସର ଚରିତ୍ର। ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କଳିଙ୍ଗରୁ ଆସି ଉତ୍କଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କାଠଯୋଡ଼ିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାଠଯୋଡ଼ିର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଦୁର୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ କାଠଯୋଡ଼ିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଠଯୋଡ଼ିର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଦୁର୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ କିଏ ନା ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ। ଉଭୟ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଦୁର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ପାଇଥିଲେ ଜୈତ୍ରମଣି। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ। ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଦୁର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦୁର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ସେ ପାଇଥିଲେ ଜୈତ୍ରମଣି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୈତ୍ରମଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପରାଜୟ ରାଜା ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଅତୁଟ ରହିବ। ତ ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ, ତ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ ଆରାଧନା କରି ପାଇଥିଲେ ଜୈତ୍ରମଣି। ତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୈତ୍ରମଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପରାଜୟ ରାଜା ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଅତୁଟ ରହିବ। ଉଭୟ ରାଜା ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରେମୀ। ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚନା କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତିକୁ ସାକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲୁଣ୍ଠନ, ପରଶ୍ଵ ହରଣ, ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାର ନିଶା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କର ଥିଲା ପରମ ଧର୍ମ। ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନନ୍ଦିକା ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଗତି ଆଣିଦେବାରେ ଦେଖିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ତ ଉଭୟ ରାଜା ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରେମୀ, କିଏ ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ। ତ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚନା କରି ସେମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଲୁଣ୍ଠନ, ପରଶ୍ଵହରଣ ଏବଂ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାର ନିଶା ରାଜାମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ନାଟକ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା, ଯିଏକି ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଗତି ଆଣିଦେବାରେ ଦେଖିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ସାମାନ୍ୟ ନାରୀଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ତାର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ରୁଦ୍ଧ ଗଡ଼ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ନନ୍ଦିକା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଶିବିରରେ। ନନ୍ଦିକାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ନାଟକର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନନ୍ଦିକା, ତ ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଗତି ଆଣିଦେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତ ରୁଦ୍ଧ ଗଡ଼ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ନନ୍ଦିକା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଶିବିରରେ। ତ ନନ୍ଦିକାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉଭୟଙ୍କ ସଂଳାପକୁ ନାଟକରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା କି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି,
କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିକା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ନେଇକି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାକୁ ଯେପରି ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ନୁହେଁ। ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ସନ୍ଧି ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତି ନହେଲେ କେତେ ରକ୍ତପାତ, ପ୍ରଜା କୂଳର କେତେ ନିର୍ଯାତନା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ଯିଏ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇପାରନ୍ତା ସେ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେତେବେଳେ କାହା ଶିର ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେବ। ସବୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତ ଯେତେବେଳେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନନ୍ଦିକାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି, ତ ନନ୍ଦିକା କହିଛନ୍ତି କି ଶାନ୍ତି। ତ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି କି ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ନୁହେଁ। ତ ନନ୍ଦିକା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ସନ୍ଧି ନୁହେଁ। ତ ଶାନ୍ତି ନହେଲେ କେତେ ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି, ପ୍ରଜାକୂଳର କେତେ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେସବୁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ହେଉଛି। ଯିଏ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇପାରନ୍ତା ସେ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେତେବେଳେ କାହା ଶିର ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ମସ୍ତକ ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେବ। ସବୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତ ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ କଳ୍ପନା? ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଉପାଦାନ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏକା, ସେଇ ଏକା ଯାହା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କର, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଶାସକଙ୍କର। ତ ଏସବୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନନ୍ଦିକା ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ମିଛ? ତ ସବୁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ କଳ୍ପନା କି ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଉପାଦାନ ଏହା ନୁହେଁ? ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଉପାଦାନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ମୋର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ମୁଁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେହି ଉପାଦାନ ମୋତେ ବଜ୍ର କଠିନ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଜିତ କରେ, ତେବେ ସେହି ବିଜୟୀ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ। ଏଇ ତ ଶାସନର ଚିରାଚରିତ ଗତି ପଦ୍ଧତି। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ମୁଁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେହି ଉପାଦାନ ମୋତେ ବଜ୍ର କଠିନ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଜିତ କରେ, ତେବେ ସେହି ବିଜୟୀ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ। ଏଇ ତ ଶାସନର ଚିରାଚରିତ ଗତି ପଦ୍ଧତି। ସେହି ପରିକଳ୍ପନା ନେଇ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଆସିଛି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସେହି ପରିକଳ୍ପନାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ମନ୍ଦାର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର, ଉତ୍ତରଗଡ଼, ଦକ୍ଷିଣଗଡ଼ ଜୟ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା। ସେହି ପରିକଳ୍ପନାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୋଦାବରୀଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଜିତ କରିବ, ତ ସେହି ବିଜୟୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଶାସନର ଚିରାଚରିତ ଗତି ପଦ୍ଧତି। ତ ସେଇ ପରିକଳ୍ପନା ନେଇ ହିଁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନୂତନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତ ସେଇ ପରିକଳ୍ପନାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ମନ୍ଦାର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର, ଉତ୍ତରଗଡ଼ ଦକ୍ଷିଣଗଡ଼ ଜୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ସେଇ ପରିକଳ୍ପନାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୋଦାବରୀଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ନନ୍ଦିକା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି? ବାସୁଦେବ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ମନଗଢ଼ା, ଭିନ୍ନ ଖାଲି ରୂପରେ, ବୟସରେ, କୌଶଳରେ, ପଦ୍ଧତିରେ।
ବାସୁଦେବ ବାସୁଦେବ କହି ନନ୍ଦିକା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିକା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି? ତ ବାସୁଦେବ ମୋତେ ଯେଉଁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେସବୁ କ'ଣ ମିଛ? ସବୁ ମନଗଢ଼ା, ଭିନ୍ନ ଖାଲି ରୂପରେ, ବୟସରେ, କୌଶଳରେ, ପଦ୍ଧତିରେ? ତ ବାସୁଦେବ ବାସୁଦେବ ଡାକି ନନ୍ଦିକା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଅଟକାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ କ'ଣ କରିବେ? ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ତୁମେ ମିଛ କହିଥିଲ ବାସୁଦେବ? ମୁଁ କ'ଣ ତେବେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଯାଇଛି? ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ଯେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କଳ୍ପନା, ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନନ୍ଦିକାକୁ ଅଟକାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ବାସୁଦେବ କ'ଣ କରିବେ? ତ ନନ୍ଦିକା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ତୁମେ ମିଛ କହିଥିଲ ବାସୁଦେବ? ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାସୁଦେବ ଯାହା ନନ୍ଦିକା ଆଗରେ କହିଥିଲେ, ତ ସେ କଥା ନନ୍ଦିକା ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମିଛ କହିଥିଲ ବାସୁଦେବ? ମୁଁ କ'ଣ ତେବେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଯାଇଛି? ମୋର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ଯେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କଳ୍ପନା, ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱାସ। ତ ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶାଇଛି। ବାଲ୍ୟସାଥୀ ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକା ସହିତ ଅବିଶ୍ୱାସର ଖେଳ ଖେଳିଲା। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତ ବାସୁଦେବର କଥା ଶୁଣି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ନନ୍ଦିକା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛି ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଛି। ତ ବାସୁଦେବକୁ ନନ୍ଦିକା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲ ସବୁ ମିଛ? ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶାଇଛି। ବାଲ୍ୟସାଥୀ ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକା ସହିତ ଅବିଶ୍ୱାସର ଖେଳ ଖେଳିଲା। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କ୍ଷମତା ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜୟ କରି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ହେବେ ଉତ୍କଳର ରାଜା। ବାସୁଦେବ ହେବ ତାଙ୍କର ଅମାତ୍ୟ। ବାସୁଦେବ ମୁହଁରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ନନ୍ଦିକା ନିର୍ବାକ୍। ତ ବାସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ନନ୍ଦିକାକୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ସେ ତା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିକା ଯେତେବେଳେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତ ବାସୁଦେବ କହିଛନ୍ତି କି ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକାର ଅବିଶ୍ୱାସର ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶାଇଛନ୍ତି। ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜୟ କରି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ହେବେ ଉତ୍କଳର ରାଜା। ବାସୁଦେବ ହେବ ତାଙ୍କର ଅମାତ୍ୟ। ତ ବାସୁଦେବ ମୁହଁରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ନନ୍ଦିକା ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ରଖିପାରୁନି। ସେ ହାରିଯାଇଛି। ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଛି। ପିତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ଲୁଚାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୈତ୍ରମଣି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନନ୍ଦିକା ଜୈତ୍ରମଣିର ଅପହରଣ କରିନଥିଲା। ତ ବାସୁଦେବ ମୁହଁରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ନନ୍ଦିକା ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ରଖିପାରୁନି। ସେ ହାରିଯାଇଛି। ତ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଛି। ପିତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ଲୁଚାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲା କେବଳ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୈତ୍ରମଣି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନନ୍ଦିକା ଜୈତ୍ରମଣିର ଅପହରଣ କରିନଥିଲା। ପଛରେ ଥିଲା ଏକ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ। ତ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ନା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ, ସାଧାରଣ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ।
ତ ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ତ ଆଜି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ସେ ଫେରି ପାରୁନି ପିତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶିବିରରେ ହୀରାମୋଦିକୁ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ନିଜ ଜୀବନର ଦୀପକୁ ଲିଭାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନନ୍ଦିକା ଜାଣିଥିଲା କି ଚୈତ୍ରମଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ପରାଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ତ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଚୈତ୍ରମଣିର ଅପହରଣ ସେ କରିନଥିଲା। କାରଣ ନନ୍ଦିକା ଚାହୁଁଥିଲା ଶାନ୍ତି, ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଥିଲା ବା ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚୈତ୍ରମଣିକୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଥିଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ ଅସହାୟ ମନେ କରିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଛି। ତ ସେ କହିଛି କି ଆଜି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ତ ସେ ଫେରି ପାରୁନି ତାର ପିତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶିବିରରେ ହୀରାମୋଦିକୁ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ନିଜ ଜୀବନର ଦୀପକୁ ଲିଭାଇଛି। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ନାଟକଟିକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବଧାରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ନାଟକଟିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବଧାରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।